سنہری چالیوں سے کبھی ایسا گزرنا میرے مصطفیٰ سے کہنا، میرے مصطفیٰ سے کہنا، یہ سلام کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، محبت سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیں سبحان اللہ۔ کتا سمجھتے ہیں نا، دو قسم کا ہوا کرتا ہے۔ ایک کتا وہ ہوا کرتا ہے جو پالتو ہوتا ہے، بڑی غور سے سنیے گا۔ ایک کتا وہ ہوتا ہے جو پالتو ہوتا ہے۔ اب تو سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے پالتو کسے کہتے ہیں اور پھالتو کسے کہتے ہیں۔ پالتو کتا وہ ہوتا ہے جسے ہم اور آپ گھروں میں پالا کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہے بھائی جان؟ پیچھے والے حضرات توجہ ہے، کہتے یا رسول اللہ، تھوڑا مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ۔ کتا دو قسم کا ہوا کرتا ہے، ایک پالتو جسے ہم اور آپ گھروں میں پالا کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو پھالتو۔ کوئی بھی آیا لاٹھی سے ڈنگانا چالو کر دیا، آپ کے آنگن میں آئے، پڑوسی کے آئے، ان کے کدھر بھی نظر آئے، ڈنڈا چالو۔ میں کہنا چاہتا ہوں 2026 بروز اتوار یعنی 5 اپریل کے شام میں کنک پور سیرت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں نفیس رضا کٹیہاری آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، آج بھی جو نیتا اور منتریوں کے تلوے چاٹ رہے ہو، آج جو تم دین سے جو الگ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہو تم، یاد رکھنا آج پورے ہندوستان کا حالات یہ ہے، جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، جگہ جگہ پہ الگ الگ علاقے میں مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ بتا تو صحیح یہ ہو کیوں رہا ہے؟ وجہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کی غلامی چھوڑ کر کے، ہم نے اللہ اکبر آقا حسین کی غلامی چھوڑ کر کے، ہم نے فاروق اعظم کی غلامی چھوڑ کر کے، ہم نے ابو بکر صدیق کی غلامی چھوڑ کر کے، ہم نے مولا علی کی غلامی چھوڑ کر کے، ہم نے غوث پاک کی غلامی چھوڑ کر کے دنیا والوں کا غلامی شروع کر دیا ہے، ہم نے غریب نواز کی غلامی چھوڑ کر کے ہم نے منتریوں کا غلامی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اے لوگوں سننا، غور سے سننا، یہی وجہ ہے آج ہم اور آپ مارے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے آج ہمارے گھروں میں بھی ہمیں اور آپ کو عزت سے زندگی گزارنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، اپنے مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی پابندی لگایا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہی تک محدود نہیں، اور بھی آگے بڑھو۔ وجہ صرف اتنا سا ہے، آج بھی سیرت مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہو، دنیا نکال دو اور دل تھام کر کے بیٹھو، یہیں سے پیغام لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کل کا سویرا ہوگا، دنیا کا اس انسان کی پیروی کرو گے، اس انسان کی بات مانو گے جس کی بات اللہ سے ملتا ہو، جس کی بات مصطفیٰ سے ملتا ہو، جس کا کلام اسلام، جس کی بات اخلاق مصطفیٰ سے ملتا ہو، جن کا کیریکٹر مصطفیٰ سے ملتا ہو۔ ورنہ آج تو اللہ اکبر حالات ایسے ہیں، اپنے سگے بھائی کا بھی نہ ہو سکا، باپ بیٹے کا بھی نہیں ہو رہے ہیں، پڑوسی کا خلاف ہے۔ اے لوگوں آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے جو پالتو کتا ہوتا ہے، اگر ان کو کوئی ہاتھ لگا دے یا ان کو پکڑ لیا جائے، مالک آ کے کہتا ہے یہ لو اے میرے بھائی، یہ میرا پالتو کتا ہے، میں اسے پال رہا ہوں، میں اسے دانا دیتا ہوں، میں اسے پانی دیتا ہوں، تم اسے کیوں پکڑ کے رکھے ہو؟ تم کیوں اسے مار رہے ہو؟ تم کیوں اس پہ ظلم
जुल्म कर रहे हो, लेकिन वहीं अगर फालतू कुत्ता हो, कोई भी आए, कोई भी काटे, कोई भी मारे, कोई बचाने वाला नहीं होता है, कोई टोकने वाला नहीं रहता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। लिहाजा आज भी बरेली से आवाज आ रही है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर माने। बेशक सुभान अल्लाह। देखें मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना फैज़ान मुजाहिद साहब की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने औलियाए किराम, सीरते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। सुनेंगे आप हजरात, वरना शायर साहब आ चुके हैं, मैं माइक इनके हवाले कर सकता हूँ। सुनेंगे तो आप लोग मोहब्बत से मुस्कुरा के कह दे या रसूल अल्लाह। इसलिए कि मुस्कुराना ना मेरे बाप ना आपके बाप का सुन्नत है, बल्कि जिस नबी के नाम पे आप बैठे हो उसी रसूल पाक का सुन्नत है। और इसका फ़ायदा मैं आपको बता दूं, जब बंदा मुस्कुराता है तो एक दो बीमारी से शिफा उसको नहीं मिलता, बल्कि 70 बीमारी से अल्लाह शिफा अता कर देता है। अगर जो बीमार है, जो परेशान है, जरा मुस्कुरा के कह दे या रसूल अल्लाह। भाई सारे लोग कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप लोग जब तक हाथ नहीं उठाओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मोहब्बत के साथ बैठे हो तो भाई थोड़ा हाथ पाँव हिलाओ, जहाँ जहाँ हरकत होता है वही वही बरकत भी होता है। थोड़ा हरकत कीजिए, आप लोग मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह। आगे से पीछे तमाम लोग कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने, सरकार गौसे पाक के भी दीवाने बैठे हैं। मैं गौसे पाक के हवाले से भी एक बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मालूम है सरकार गौसे पाक कौन है? तमाम वलियों का सरदार सरकार गौसे पाक है। इनकी मोहब्बत इतनी बड़ी मोहब्बत, इनकी मोहब्बत मालूम है क्या है? अगर जो गौसे पाक का चाहने वाला होता है, मानने वाला होता है, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आ सकती जब तक वो अपने हर गुनाहों से तौबा करके पाको साफ नहीं हो जाता। बहुत बड़ी बात मैंने कह दो या गौस अल मदद, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने, सरकार गौसे पाक, बचपने का ज़माना है, 4 साल का आपका उम्र शरीफ है। एक फ़कीर आया और आने के बाद में सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम। तो आपने 2 मरतबा जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं आप लोगों को भी देख रहा हूँ, हाँ देखे मुझे, देखे मैं बात आपसे कर रहा हूँ, बड़ी प्यारी बात करने लगा हूँ। सरकार गौसे पाक, अल्लाहु अकबर, वो गौसे पाक है, आपने सुना होगा 12 साल की डूबी कश्ती को जिंदा निकालने वाला ज़ात अगर कोई है तो गौसे पाक की ज़ात है ना। बेटी को अगर बेटा बनाने वाला कोई ज़ात है तो गौसे पाक। एक बार कह दो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। तो आपने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो वो अल्लाह वाले थे, कहने लगे अब्दुल कादिर बेटे मैं तो 1 मरतबा सलाम किया मगर आपने जवाब 2 मरतबा दिया। तो आपने फरमाया बाबा आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। है तवज्जो, आगे बढ़ें। तो बाबा कहने लगा नहीं बेटा तुम्हें बताना पड़ेगा, 2 मरतबा सलाम का जवाब आपने क्यों दिया। तब सरकार गौसे पाक का करामत समात करे। सरकार गौसे पाक 4 साल का उम्र है, कितना? 4 साल, और 4 साल 4 महीना 4 दिन के अंदर मुकम्मल हाफिज कुरान हो गए। गौसे पाक सुने, 4 साल का बच्चा 30 पारा हाफिज कुरान होना मामूली बात नहीं समझिएगा। लेकिन मैं जो बात करने लगा हूँ बात आप समाप्त कर ले। कहने लगा बाबा वो जो सामने वाला घर आपको नज़र आ रहा है? कहाँ नज़र आ रहा है? तो आप आज से 4 साल पहले उस हवेली पे गए थे क्या? तो आपने फरमाया जी हाँ। फिर आपने गौसे पाक ने फरमाया बाबा क्या उम्मीद से वहाँ पे गए थे? उस हवेली पे जो पहुँचे थे
किस उम्मीद से? तो बाबा कहने लगा, बेटा वो घर, वो हवेली सैयदों का है। मैं इस ख्याल से गया था कि सैयदों को अगर सलाम पेश कर दूं दुआएं मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, बाबा क्या आपने सलाम किया था? बाबा ने कहा, बेटा हाँ मैंने सलाम किया था। तब आपने फरमाया, बाबा क्या सलाम का जवाब भी मिला था? अल्लाह अकबर। बाबा कहने लगे, बेटा अब्दुल कादिर मैं सलाम तो जरूर किया था मगर सलाम का जवाब अंदर से नहीं आया, मैं मायूस होके चला गया। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, बाबा बस इसीलिए मैंने 2 सलाम का जवाब दिया, 1 सलाम का जवाब दे करके अभी का कर्ज उतार दिया। और आज से 4 साल पहले जो आपने मेरी अम्मी को सलाम किया था, मैं अब्दुल कादिर उस वक्त अपने माँ का शिकम में था। मैं चाहता तो जवाब दे सकता था मगर माँ डर जाती, माँ डर जाती, इसीलिए मैं खामोश रहा। 1 सलाम का जवाब जो आपने अभी किया है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, और दूसरा सलाम जो आपने 4 साल पहले किया था मैं उनका जवाब दिया। ये सरकार गौसे पाक है। मेरा वक्त हो रहा, मैं आखिरी बात, सरकार गरीब नवाज को भी आप लोग जानते हैं ना? जानते हैं ना? सब जानते हैं। एक कटोरे में पूरे अना सागर को लाने वाला गरीब नवाज है ना? 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान करने वाला गरीब। भाई बोले यार, मैं कोई एक्टर या फिल्म का जो हीरो है उनका नाम नहीं ले रहा हूँ यार, इनका नाम लेने से भी सवाब मिलता है। आपके नामाए अमाल में आप इजाफा होगा नेकियों का। आप बोले सरकार गरीब नवाज किनके शहजादे हैं? ख्वाजा गयासुद्दीन इनके शहजादे हैं। सुने कौन गरीब नवाज? आज हमारे पास करोड़ों की दौलत है, करोड़ों की दौलत है, महंगी गाड़ियों में घुमा करते हैं हजरत, मगर अगर कोई गरीब मिस्कीन यतीम नजर आ जाए तो फिर 10 रुपए देने की हमारा दिल नहीं कहता है। मगर सुने, सिर्फ गरीब नवाज से मोहब्बत करने का नाम कह देने से काफ़ी नहीं है कि हम गरीब नवाज को चाहते हैं। उनका किरदार को अपनाना पड़ेगा, उनकी अखलाक को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। सुनो, सरकार गरीब नवाज है, ईद का दिन है। अब तो मुस्कुरा के कहो सुबहान अल्लाह। ईद हो गई आपकी तो ईद मुबारक भी कह दूँ, थोड़ा मुस्कुरा के कह दे या रसूल अल्लाह। ईद का दिन है, आप घर से निकले, आप लोग भी ईद की नमाज पढ़ने गए होंगे, को नया कपड़ा, नया लिबास, हाँ सब नया टोपी, नया पगड़ी, सब आज का फैशन है। सुने सरकार गरीब नवाज, ईद का दिन है, नया लिबास पहन के घर से चले। कहाँ चले? ईदगाह, ईद की नमाज अदा करने के लिए। लेकिन जैसे घर से निकले ना, चंद कदम बाहर गए, भाई आप लोग मुझे देखें, चंद कदम बाहर गए तो सरकार गरीब नवाज ने देखा एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है। तो आपने फरमाया, बाबू क्यों रो रहे हो, भाई क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा, हुजूर मेरी माँ इंतकाल हो चुकी है, मेरा बाप भी इंतकाल हो चुका है। काश माँ होती तो मुझे नहलाती, बाप होता तो नया जोड़ा ला के देता। इसी ख्याल ने मुझे रुला दिया। ईद का दिन है, सब खुशी मना रहे हैं, सिवाय मैं आंसू बहा रहा हूँ। तो आपने अपना लिबास उतारा। सुने, बड़ी गौर से, बड़ी कीमती बात मैं करने लगा हूँ। आज हम और आपका हालात ये है कि 10 रुपए भी किसी को हम नहीं देते हैं, लेकिन सुनो, गरीब नवाज अपना लिबास उतार करके यतीम बच्चों को पहनाया और कहने लगा, एक तुम्हारा नया हो गया, एक मेरा नया है, तुम्हारा पुराना कपड़ा उतार के मुझे दे दो। गरीब नवाज ने यतीम बच्चे का फटा पुराना लिबास पहन करके ईद की नमाज अदा किया। मगर आज देखो इलाके का सेठों को, आज देखो इलाके का ठेकेदारों को, आज देखो अपने समाज के मंत्री और नेताओं को। अल्लाह अकबर। मैंने जो बात पहले कही थी उसे पूरी करने लगा हूँ। ईदगाह में कहते, इमाम साहब जी नमाज का नियत बता दीजिए, तरीक़ा बता दीजिएगा। जब इमाम साहब नियत बता रहे होते हैं तो सेठ लोग अपना कपड़ा दिखाते हैं, कैसा सिया भाई,
حقیقت ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ ہر جگہ کا حالات ہے. اب امام صاحب نیت بتا دیے, امام صاحب کا نیت ختم, امام صاحب نیت باندھ رہے ہیں. اب سیٹھ صاحب سوچ رہے ہیں کیا پڑھوں میں, جو من میں آیا پڑھ دیا. اس سے پتہ یہ چلا بھائی آپ کی نماز نہیں ہوئی جب تک نیت آپ نہیں کرو گے. دل یعنی اگر زبان سے بھی کوئی نہیں کہا, دل سے ابھی اگر ارادہ کر رہا ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن جو چیز نماز کے اندر شرط ہے, جو چیز نماز کے اندر فرض ہے, وہ اگر چھوٹ گئی, آپ کو نیت یاد نہیں ہے. سنیے گا بھائی, میں کوئی دھواں دھار تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں. حالات کی وجہ سے بولنے پہ مجبور ہوں, میں بولنے پہ مجبور ہوں. حالات یہ ہے, کنڈیشن یہ ہے, ہم پیدا ہوئے, ماں نے موبائل پکڑا دیا, باپ نے فون دے دیا, بڑا ہوئے, کاروبار کرنے لگے, کاروبار کرتے کرتے زندگی اس موڑ پہ جا کے پہنچی ہے جہاں پہ جوانی نچوڑ کے نکل چکا ہے. پھر اللہ ہمیں اور آپ کو یاد آتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ریزن صرف ایک ہی ہے, ہم نے مصطفیٰ کو بھلا دیا ہے, ہم نے دل سے قرآن کو نکال دیا ہے, اسلام کی محبت ہمارے گھروں میں نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. آج دیکھا جائے سویرے ہونے کے بعد میں باپ ماں جو ہے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں, مگر 2 ہی منٹ صحیح, 5 منٹ ہی صحیح اگر اسے اسلام کی تعلیم دے دیا جائے, اسے قرآن پڑھا دیا جائے, اللہ اکبر, یہی بچہ جوان ہوگا, یہی بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا تو ماں کا بھی وفادار ہوگا, باپ کا بھی وفادار ہوگا, مصطفیٰ سے بھی محبت کرے گا اور اللہ کا بھی حق ادا کرتے نظر آئے گا. لیکن آج کیا ہوتا ہے, کالر پکڑ کے مارنا چالو ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے. حالات کیوں بھائی, اس کو بدلے. تو کب یہ بدلے گا؟ ہم سے محبت کرنے سے نہیں, اپنے مسجد کے امام سے محبت کرنے سے. آج امام سے محبت تبھی ہم کرتے ہیں جب گھر میں میلاد کرنا ہو, یعنی مولود کرنا ہو. ہم امام سے تبھی محبت کرتے ہیں جب باپ کا جنازہ قبرستان لے کے جانا ہو, تب ہمیں امام اور مدارس لوگ یاد آتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کے علاقے اور بہترین عالم دین خطیب اہل سنت حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں, استقبال کریں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان حضور مجاہد ملت, فیضان غوث اعظم, فیضان اولیاء کرام, سیرت مصطفیٰ کانفرنس. ماشاءاللہ. آپ کے علاقے کے بڑے ذمہ دار عالم دین ہیں, آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں, آپ ادب سے بیٹھیں. دولت کا نام زندگی نہیں ہے, دولت کا نام زندگی نہیں ہے. آج دولت آ جائے ہم اپنوں کو بھلا دیتے ہیں, باپ کو باپ نہیں سمجھتے, بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے, پڑوسی کو پڑوسی نہیں سمجھتے. لیکن سنیں, میرے نبی کا دربار ہے, کہہ دو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سرکار کا دربار ہے. ایک غریب صحابی آئے اور آ کے سنیں, میں بتانے لگا ہوں زندگی کیا ہے. کچھ لوگ دولت کو ہی زندگی سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے نا. سنو, سرکار کی بارگاہ میں غریب صحابی آئے اور آنے کے بعد میں عرض کرتے, یا رسول اللہ 3 دن کا بھوکا ہوں, 3 دن کا پیاسا ہوں. سرکار نے اعلان فرمایا, ابو بکر و عمر اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے. کچھ تو بولو بھائی, اگر اللہ نے زبان دی ہے تو بولے. میں اپنا کلیجہ ہی نہیں بلکہ کلیجی بھی آپ کو دے رہا ہوں, بس آپ 2.5 گرام کا زبان تو ہلا دیں, کہہ دے سبحان اللہ. تو اسے پیٹ بھر کھانا کھلایا گیا. پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں, میرے صحابہ کوئی اور خواہش تمنا ہے تو بتا دیا جائے, اسے بھی پوری کر دی جائے گی. تو آپ نے فرمایا, وہ صحابہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں اپنی زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا ہوں, اگر کھلا دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا, میری دل کی حسرت پوری ہو جائے گی. اسے میٹھا کا بھی انتظام کرایا گیا. پھر سرکار نے فرمایا, اور بھی کوئی آخری تمنا ہو.
तो बता दिया जाए। सहाबा कहते या रसूल अल्लाह मैं इतना गरीब हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करने के लिए तैयार नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरा भी रिश्ता करा दिया जाए, यानी मेरा भी शादी करा दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने फरमाया अबू बकर उमर इनका निकाह का इंतजाम कराया जाए। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, कान से नहीं बल्कि दिल के दरवाजे से समाअत करना, दिल की तख्ती पे नोट करते हुए चले जाना। दौलत ही सब कुछ नहीं होता प्यारे, दौलत का नाम जिंदगी नहीं है प्यारे। मुस्तफ़ा ने फरमाया निकाह खाने का इंतजाम कराया जाए, निकाह खाने का इंतजाम कराया गया। अल्लाह अकबर। इधर निकाह हो रही है, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह आपने जिस सहाबा का निकाह खाने का इंतजाम कराया है आज शाम तक उन्हें मौत आ जानी है, यानी उनकी जिंदगी की सांसें आज शाम तक ही बाकी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। शादी हो गई, निकाह भी हो गया। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने फरमाया इन दुल्हा और दुल्हन के एक कमरे का बंदोबस्त करो। अल्लाह अकबर। जिसे फर्स्ट नाइट कहते हैं, हम और आप जो फर्स्ट नाइट को मुलाकात करते हैं, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने इंतजाम कराया और कहता और इरशाद फरमाया मीठा हलवा का भी इंतजाम कराया जाए, इसलिए कि इसने कभी जिंदगी में मीठा खाना खाया नहीं है, मीठा का भी इंतजाम कराया जाए। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, मुस्तफ़ा ने एक सहाबा को ड्यूटी लगा दी। सरकार को तो खबर मिल गई ना शाम तक इनकी मौत हो जानी है, मगर मुस्तफ़ा फिर भी इंतजाम कर रहे हैं। जवानों में कहना चाहता हूँ आज बाप कमजोर हो जाए तो बेसहारा छोड़ देते हो, माँ अगर बूढ़ी हो जाए बेसहारा परदेश चले जाते हो। अल्लाह अकबर। बल्कि तुम्हें माँ की खिदमत में हाजिर हो करके उनकी खिदमत कर लेते। अल्लाह अकबर। काबे वाला खुदा भी राजी हो जाता, मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो जाता। सुने, इधर इंतजाम हो गई। अब बस बात पूरी करने लगा हूँ, मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। बात पूरी कर लिया जाए, आप लोग सुनेंगे ना? बैठ जाओ, सुनेंगे भाई? थोड़ा मुस्कुरा के कह दो या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुने, सरकार ने इंतजाम फरमाया, दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में हैं, मीठा हलवा जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, नहीं चखा था, नहीं खाया था, वो खाना भी मौजूद है। ज़िंदगी में कभी किसी बाप ने बेटी का रिश्ता नहीं कराया। खूबसूरत अच्छी लड़की भी सामने मौजूद है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है मौत हो जानी है। अल्लाह का हुक्म है शाम को इनकी रूह परवाज हो जानी है। समाप्त कीजिएगा। अल्लाह अकबर। सरकार ने सहाबा को ड्यूटी लगा दी कि जाओ उनके दरवाजे में बैठ के रहना, और जब अंदर से रोने की आवाज़ आए, चीखने की आवाज़ आए, मुझे खबर कर देना। अल्लाह अकबर। सहाबा ज़ोहर की नमाज अदा किए, दौरे दौरे चले गए। अल्लाह अकबर। असर का टाइम हुआ, मुस्तफ़ा की बारगाह में मस्जिद नबवी आते हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अब तक तो मामला ठीक ठाक है, कोई चीखने की आवाज़ नहीं आई है, रोने की आवाज़ भी नहीं आई है। अल्लाह अकबर। असर के बाद फिर चले गए, नमाज अदा हुई, फिर जाके ड्यूटी करने लगे। शाम हो गया, मगरिब की आज़ान हो गई। अल्लाह अकबर। फिर सहाबा मस्जिद नबवी आते हैं और मगरिब की नमाज अदा करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इशा की भी नमाज हो गई और इशा से लेकर के फजर तक वही एक जगह पे अल्लाह अकबर। हुजूर का हुक्म था जाके इंतजार करना, अंदर से रोने की आवाज़ आए, चीखने की आवाज़ आए, मुझे खबर कर देना। फजर की आज़ान हो रही है, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह अकबर। फिर वो सहाबा मस्जिद नबवी तशरीफ लाते हैं और मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपने तो फरमाया था उस सहाबा का शाम तक मौत हो जानी है, मगर रात अच्छी गुजरी है। या रसूल अल्लाह, अंदर से चीखने की आवाज़ नहीं आई थी, अंदर से रोने की आवाज़ नहीं आई थी, बल्कि दुल्हा और दुल्हन हंसते खिलते रात गुजारते नजर आ रही थी, मुस्कुराते हुए बात करते हुए नजर आ
رہی تھی. اللہ اکبر. سرکار فرماتے ہیں جو بات جبریل امین نے کہی تھی وہ بات سچ ہے. اللہ اکبر. پھر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے خدا کا جو حکم لایا تھا جو آپ کا صحابہ کل جو نکاح کرائے ہیں ان کی شام تک روح پرواز ہو جانی ہے لیکن اب حضور فرماتے ہیں جبریل وہ تو اب تک زندہ ہے. جبریل امین کہتے یا رسول اللہ جو بات میں نے کل کہی تھی وہ بات بھی سچ ہے اور یہ اب تک زندہ ہے یہ بھی سچ ہے. یا رسول اللہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک ریزن ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے صحابہ ہیں جیسے ہی رات کو جیسے ہی گرم گرم حلوہ زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا کبھی کھایا نہیں تھا کھانے کے لیے دلہن نے نکالا دسترخوان بچھایا پہلا لقمہ اٹھا کر کے دلہا دلہن کی منہ میں ڈال رہا تھا دلہن لقمہ اٹھا کر کے دلہا کا منہ میں ڈال رہے تھے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آ گئی ہے کوئی اندر جو اس بھوکے کو کھانا کھلا سکے ہے کوئی اندر جو اس بھوکے کو کھانا کھلا سکے یا پانی پلا سکے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ کا صحابہ زندگی میں کبھی میٹھا دیکھا نہیں زندگی میں کبھی میٹھا کھایا نہیں مگر اپنا آگے کا کھانا اٹھا کر کے اس فقیر کو کھلایا. فقیر پیٹ بھر کھایا اور ہاتھوں کو اٹھایا مالک جس نے مجھے کھلایا ہے مالک اس کی زندگی کو آباد رکھنا. اے میرے اللہ اگر اس کے زندگی میں کوئی پریشانی ہے تو اسے آسانی فرما. اللہ اکبر. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس یہی وجہ ہے جو آپ کا صحابہ جو آپ کے صحابہ روح پرواز ہونے والی تھی یعنی دنیا چھوڑ کے جانے والا تھا یہی وجہ ہے فقیر کو کھلانے سے اللہ نے مرتے ہوئے کو بھی زندگی عطا کر دیا. لیکن آج ہم کھاتے ہیں ماں اگر اندر بھوکی ہو تو یہ زبان سے ہم کہہ بھی نہیں سکتے امی آپ نے کھانا کھائے ہو کہ نہیں کھائے. باپ اندر بیٹھا ہے وہ انتظار میں ہے کہ بیٹا بولے گا تو صحیح لیکن ایسا نہیں ہوتا. حالات بدلے. سیرت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والوں مصطفیٰ کی سیرت یہ نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا جس کے اپنے آخری بات کر کے میں گزر جاؤں گا. مصطفیٰ نے اعلان فرمایا بڑی ذمہ داری کے ساتھ سنیے آپ. مصطفیٰ نے اعلان فرمایا جس سے اپنے ناراض ہو اس سے مدینے والا مصطفیٰ بھی ناراض. سمجھ رہے بات؟ یعنی اگر آپ سے آپ کے خاندان میں رشتہ دار میں کوئی ناراض ہے تو مصطفیٰ بھی آپ سے ناراض ہے چاہے جیسے بھی ہو اس کو منا لے. جب مصطفیٰ نے 70,000 کا مجمع میں یہ اعلان کیا نا ایک جوان اٹھا دورے دورے اپنے خالہ کے گھر گیا اور جانے کے بعد دروازہ بجایا. اندر سے آواز آیا کون؟ کہنے لگا خالہ میں آیا ہوں تیرا بھانجا. دروازہ کھلا. خالہ کہنے لگی بیٹا تو نے کہا تھا کبھی تیری صورت نہیں دیکھوں گا کبھی تم سے بات نہیں کروں گا آج دروازے پہ کیسے آ گئے ہو؟ اللہ اکبر. جوان کہتا ہے خالہ میں ساری زندگی تمہارے دروازے میں نہیں آنا چاہتا ہوں مگر میں جس کے وجہ سے آیا ہوں مصطفیٰ نے اعلان فرمایا ہے میرا محبوب نے اعلان فرمایا ہے جس سے اپنے ناراض ہو اس سے مدینے کا مصطفیٰ بھی ناراض ہے. اللہ اکبر. پھر خالہ کہتے ہیں چل یہ بات یہاں نہیں ہوگی جو تیرا محبوب نے یہ بات کیا ہے انہی کے دربار میں چلتے ہیں فیصلہ وہیں پہ کیا جائے گا. اللہ اکبر. مصطفیٰ کے دربار میں آئے ہیں. خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کیا آپ نے اعلان کیا ہے جس کے اپنے خاندان میں رشتہ دار میں کوئی ایک بھی اگر ناراض ہو جائے تو اس سے آپ بھی ناراض ہو جاتے ہو؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں جی یہ سچ ہے یہ میرا اعلان ہے اگر کسی کے خاندان رشتہ دار میں اگر کوئی ناراض ہے جب تک اسے منع نہیں لیا جاتا اس وقت تک نہ مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا نہ کعبے والا خدا راضی ہوگا. اللہ اکبر. خاتون قدموں پہ گر پڑی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے سنی مسلمانوں تمہارے
हमारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तानों में जो हुए अगलात माफ करे रब्बे कायनात। जिंदगी ने दी साथ फिर होगी मुलाकात। मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पे जरूर होगी मुलाकात। मेरे बोलने में आपके सुनने में लफ्ज़ से गलतियां अगर हुई हो, मैं भी तौबा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शुरू ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।